सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। पंजाब की सियासत एक बार फिर गहमा गहमी भरी हो गई है। कारण एक जमीन का टुकड़ा, कोई छोटा जिहा नहीं, 92 एकड़ का टुकड़ा, उस टुकड़े नूं लैके जिस तरीके नाल कुछ गल्लां बातां होईयां, एक अधिकारी दीयां तरक्कियां तो बाद रिटायरमेंट तो पहला फैसला, वो सारिया चीज़ों ने हुण मान सरकार का एक मंत्री फिर घेरे च लिया, बल्कि एक नहीं 2 मंत्री घेरे च लिया। हुण जिस पासे वाल नूं गल तुरी है, जिस तरीके नाल विरोधी धिरां ने घेरना शुरू किया मुख मंत्री भगवंत मान होरां नूं, कि यह मान लिया जाए कि बहुत छेती हुण लालचंद कटारू चक होरी या कुलदीप सिंह धालीवाल होरी अस्तीफा देणगे, क्योंकि इस सरकार दे विच कोई कैबिनेट चों कढ़िया नहीं जाता, अस्तीफे देंदे। इक्को ही बंदा कैबिनेट चों कढ़िया सी, पहले पहल वो सी विजय सिंगला, ते वो कैबिनेट तो कढ़िया, पर अजे तक पार्टी दे नाल उस तरीके नाल बंदा जुड़िया होया, वो माफक नहीं बैठा सी कैबिनेट चो कढ़ना विजय सिंगला नूं, आम आदमी पार्टी नूं चोणां हार गई सी। ते हुण की अस्तीफा होएगा, ये अपने आप दे विच महत्वपूर्ण नुकता जिहड़ा वो इहदे उत्ते आपां चर्चा करनी आ। गल इस ते भी करांगे कि दिल्ली दे विच संसद की कार्रवाई के दौरान राघव चड्डा के उत्ते उठते ने हरफ, वो प्रिविलेज कमेटी के कोल पहुँच गया मामला, अजे मामले का कोई फैसला आया नहीं, तो राघव चड्डा के ही साथी संजय सिंह होरी जो टिप्पणियां कर रहे आ, यह हुण दोस्ती निभा रहे आ राघव चड्डा के नाल या दुश्मनी, ये शरीकेबाजी है या मुहब्बत है, एक पार्टी दे विच होण दा सिला दिता जा रहा, ये बारे भी चर्चा करनी है। चर्चा इस बाबत भी करांगे कि कांग्रेस दे विच सुनील जाखड़ ने सन मारियां शुरू करतियां, एक एक करके कांग्रेस के बंदे पट्टने शुरू करते आ। भाई इन्नी देर प्रधान रहे आ कांग्रेस दे विच, इन्नियां को तो 18 बनाइयां होणगियां, मतलब आने वाले दिनों के विच होर भी कई झटके कांग्रेस नूं सुनील जाखड़ होरी दे सकते हैं। अज भी झटका दिता, और ये तो इलावा भारतीय जनता पार्टी ने क्विट इंडिया मुहिम विढ़ी है। क्विट इंडिया 8-9 अगस्त नूं ही भारत दे विच क्विट इंडिया मूवमेंट चली सी, अंग्रेज़ों भारत छड्डो। हुण भाजपा किहनूं क्विट इंडिया कह रही है, किहदे तो भारत छुड़वाया जा रहा, और उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट दे नाल ते भाजपा की विचारधारा वाले बंदे है ही नहीं सी, जुड़े नहीं सीगे। उदों तां परां सी इन्हां तों, उदों तां कुछ होर पासे गल चलदी सी, अज क्यों लोड़ पै गई आ, उदों की मजबूरियां सी ते अज की मजबूरियां ने। तमाम नुकतियां दे उत्ते आपां करनी है चर्चा करने लिए मेरे नाल मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर जी। पास्कर साहब जी आए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब शुरुआत फिर आपां कर लैंदे आ नरोट जैमल सिंह वाला, उत्थों दी 92 एकड़ जमीन, बहुत चर्चा होगी की होया, BDPO DDPO किवें बनिया, ADC किवें, बड़ियां चर्चावां हो गई। डिटेल दे विच आपां अपने दर्शकों को दस चुके कि कहानी कित्थे जाके मुक्कदी है, पर हुण कहानी उहदे तो गांह तुर पई है। गांह इत्थों तक तुर पई है कि विरोधी पार्टियां ने तो निक्की निक्की गल ते कहना ही हुंदा कि भाई अस्तीफा दे दिओ जे नहीं संभलदा, पर हुण लगदा मामला गंभीर हो गया लालचंद कटारू चक ते कुलदीप सिंह धालीवाल होरां दा। हुण इन्हां दे अस्तीफे आउंदे आ या मान साहब ये कहिंदे आ कि जो मर्जी हो जाए मैं नहीं छड्डणे बंदे, पहला भी नहीं छड्डे सी ते हुण भी नहीं छड्डांगा। गल जा किहड़े पासे नूं रही है? गल हालांकि तुसीं दस चुके हो कि असीं बड़े डिटेल दे विच सारी गल्लां दस चुके हैं, पर हुण ब्रीफ विच, क्योंकि गल का मज़ा तो तां ही आंदा पिछली गल का पता होए। पिछली गल फरवरी 20 नूं जिहड़ा व्यक्ति जिहड़ा अफसर BDPO हुंदा है, वो 21 फरवरी इस साल 21 फरवरी नूं वो DDPO हुंदा है, और 2 दिन यानी 23 फरवरी नूं ओहदी एक DO लैटर जाता है, डेमो लैटर जाता है, जिहड़ा कटारू चक साहब भेजते हैं अपने साथी मंत्री नूं कुलदीप सिंह धालीवाल उन्होंने कि इन्हां दी प्रमोशन कर दो। वो भी उस प्रमोशन नूं उन्नी रफ्तार नाल ही करते हैं, तो 27 तरीक की शाम तक वो फैसला कर देंगे ने 100 एकड़ प्राइवेट लोगों के नाँ ट्रांसफर करन दा, यानी पंचायत की जमीनों नूं दूजियां दे नाँ ते करन दी एक इजाजत दे देंगे ने, और 28 नूं रिटायर हो जाते हैं। यह मुद्दा
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਡੈਮੋ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਡੈਮੋ ਜਾਂ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਪਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਟੈਕ। ਕੁਝ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉੜਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭੇਤ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗਿਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ। ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 51 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗੇ, ਉਹ MLA ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ MP ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਨੋਟਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਨੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਟੂਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵੇ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋ ਲੱਭਿਆ। ਵੱਜਦੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘੱਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। जिक्र संजय सिंह बनाम कवां या कुछ होर शब्द वरतां, राघव चड्डा आपां इहदा करना, पर इहदे तो पहलां थोड़ी जी चर्चा इस गल दी भी करनी, क्योंकि कंसूआं आ रही ने कि जे कुलदीप सिंह धालीवाल ते लालचंद कटारू ਚੱਕ होरां नूं कैबिनेट तो बाहर करन दी लोड़ पई तो फिर इंज थोड़ी किया जाएगा कि दोनों मंत्री बाहर कढ़ देते तो विभाग किसी नूं देते आ। फिर तो भास्कर साहब एक तरीका इन्होंने अपनाया होया, रीशफल कर दो पूरी दी पूरी कैबिनेट। निज्जर साहब के अस्तीफे तो बाद भी यही किया, क्योंकि निज्जर साहब के अस्तीफे से बहुत सारे सवाल उठने से कि बंदा चंगा बंदा आ तो तुसीं उहनूं सिर्फ एक बयान का करके जे कैबिनेट तो बाहर कर रहे हो तो फिर सवाल उठने से उन्हां तो बचण लई पूरी दी पूरी कैबिनेट रीशफल की गई। यही हुण होएगा। देखो हजे जिहड़ी रीशफल की गल हैगी वो काफ़ी तरीके नाल चल रही है। बहुत सारे इदां दे मंत्री, बहुत सारे तो नहीं कह सकते जी, घट तो घट 4 मंत्री इदां दे हैगे जिन्हां दे विभागां तो मंत्री मंडल दे मुखी यानी चीफ मिनिस्टर और दिल्ली दरबार वो भी खुश नहीं हैगी। 2 ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁੰਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 4 ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1-2 ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸ਼ਫਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ खुद ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੇਠੇ ਭੇਜਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਗਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਜਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹਿੱਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ को कहूँगा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਖੈਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਟਦਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ 100 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਉਨੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਡਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
और जब पंजाब तो राघव ਚੱਡਾ ਦੇ इलैक्शन लड़न की गल आती है तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब राघव ਚੱਡਾ उन्होंने और डबल पावर सेंटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ राघव ਚੱਡਾ उन्होंने खिलाफ ज़्यादा ने तो उन्होंने पक्ष च घट ने। इदां दी जिहड़ी जानकारी हैगी है, तुसीं अगर किसी नूं कोई सर्वे करके या जानकार लोगों नूं या सियासी हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विचरण वाले लोगों नूं पुछो तो यह गल सामने निकल के आती है। दिल्ली तो इलैक्शन लड़ सकते हो और केजरीवाल उन्होंने कह भी दिता कल कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बिल एक्ट बनया बिल पास होया ਉਹਦੇ बाद दिल्ली की जनता 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 भी लोक सभा की सीट के उत्ते भाजपा ਨੂੰ जित नहीं दिवाएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब 7 ਵਿੱਚੋਂ जे कांग्रेस नाल कोई गठबंधन भी होंदा है तो 4-3 ਤੇ होंदा ही है। और राघव ਚੱਡਾ होना साउथ दिल्ली, क्योंकि रजौरी गार्डन जो इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी होंदी सी वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी तो इलैक्शन लड़ते हैं, साउथ दिल्ली तो इलैक्शन लड़ते हैं तो जित प्राप्त होंदी है कि नहीं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਇਧਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਬਜ਼ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ उन्होंने भगवंत मान होरां नूं भी टोलिया होवे कि पसंद तो भगवंत मान भी नहीं करते कि मेरे उत्ते कोई इत्थे आण के बैठा होवे। नहीं, बिल्कुल सारी गल्लां हुंदियां। देखो राजनीति दे विच बहुत सारी इदां दी गल्लां हैं। हुण ते यह भी समझना बड़ा औखा है कि सौरभ भारद्वाज तो यह सारे डिपार्टमेंट लैके अतीशी नूं क्यों दिते। हुण यह विजिलेंस डिपार्टमेंट और सर्विसिज डिपार्टमेंट दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ने, और जद तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया सी उस तो बाद सौरभ भारद्वाज उन्हां दा और वो जिहड़े सर्विस दे सैकटरी सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जो टसल हुई सी, एक दूजे के खिलाफ इल्जामबाजी हुई सी, की वजह है सी। और अमित शाह उन्होंने भी राज्य सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि जब यह सर्विसिज के रूल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया उस तो बाद सब तो पहला काम आम आदमी पार्टी ने विजिलेंस के दफ्तर के रात को जाके जिथे एक्साइज तो रिलेटेड फाइलें हैगियां या केजरीवाल उन्होंने घर तो रिलेटेड जी फाइलें हैगियां उन्होंने फाइलों चोरी करने की कोशिश की गई अपने आप विच। उस तो बाद यह विभाग सौरभ भारद्वाज तो लैके अतीशी नूं देना पिछे तो यदि भी बहुत सारी गल्लां होणगियां। शरीकेबाजी किसी भी पोलिटिकल पार्टी दे विच चलदी होंदी है, बहुत टाइम यह उजागर नहीं आती, अंदर खाते चलती है, लेकिन जब बाहर निकल के आ जान तो फिर वो दोनों वास्ते खतरनाक ते हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल कोई शक नहीं है, कहते दुश्मन खतरनाक होंदा है, पर जदों दोस्त तुहाडा दुश्मन बन जाए ना वो दुश्मन नालों भी किते वधेरे खतरनाक होंदा, क्योंकि वो तुहाडी रग रग तो वाकफ होंदा है। हुण मैनूं लगदा कि यही गल जिहड़ी है यही भाव आपां सुनील जाखड़ उत्ते भी आयद कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की रग रग तो वाकफ है तो हुण कांग्रेस दे विच सन्नमारी उन्होंने शुरू कर दी है। जिक्र आपां इहदा करना है किन्ना को नुकसान करनगे कांग्रेस नूं, निक्के जिन्ने विराम तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस दे विच सन्नमारी शुरू करती है, कदी कोई लीडर कदी कोई। अश्वनी सेखड़ी दी भाजपा च शमूलीयत तो बाद यह दावा किया गया सी एक लंबी कतार कांग्रसियां दी लगी पई है, और यह भी कह दिता गया सी हुण तां तुहानूं हर हफ्ते ये खबर सुनन नूं मिलेगी कि कदी कोई कांग्रसी आ गया कदी कोई कांग्रसी आ गया। हालांकि अश्वनी सेखड़ी तो बाद कोई कांग्रसी आया नहीं, पर हुण खबर ये निकल के आ रही है कि दो कांग्रेस के लीडर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ BC ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰੰਜਮ ਕਾਮਰਾ, ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ 'ਚ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਠਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। देखो अपने आप इस टाइम सारी पोलिटिकल पार्टियां दे विच सीजन शुरू होने वाला है, जब एक पार्टी छड़ के दूजी पार्टी जाना, यानी यह दल बदलू वाला सीजन जिहड़ा हैगा वो लोक सभा इलैक्शन तो 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। और ऐतकी कंसो या इस तरह की कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यह लोक सभा के इलैक्शन हो सकता है
5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ 9-4 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 6-6 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 7-7 ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਚਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਝੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੜਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਖੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ 2022 ਤੱਕ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਤੇ ਅੱਜ 2, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 4, 5, 7, 8, 10 ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਜੰਪ ਮਾਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 7-6 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 8-5 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣ, 13 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ 13 MP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਵੇ ਕਿ ਵੀ 8 ਜਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ 7-8 ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡੇਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਟਿਕਟ ਲਓ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਪੀਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਉਧਰੋਂ ਤੱਤਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗੀ ਸਿਆਸਤ। ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੋ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਢੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿੱਢੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ, ਵੈਸੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਭਿਆਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਆ 2 ਵਾਰ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਈ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ 31 ਤੇ 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ, 31 ਅਗਸਤ 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ। 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 2% ਵੀ ਜਾਂ 1.5% ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਛੇੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ BCCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੰਸ਼ਵਾਦ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕੌਣ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੋਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਕਰਪਟ ਆ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ 9 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੇ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਮੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਘਮੰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਮੰਡ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਮੰਡ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਘਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵਧੋ, ਇਹ ਵੀ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਮੈਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰਫ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ RLD ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ RLD ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ NDA ਸੁਣਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 303 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 200 ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 160 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਕ ਵਿਕਟ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਐਤਕੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, पर उस कांटे की लड़ाई दे विच एक गल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जरूर कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है जीतेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। यह गल्लां दे आके गल मुकदी है। हुण यह गल्लां अगे तुरदी नज़र आउणगीआं, क्योंकि इंदिरा गांधी का दौर भी असीं देखिआ जद इंदिरा गांधी इंडिस्पेंसिबल लीडर वजों उभरी सीगी। 1977 तो अलावा वो जद तक रही, उस तो बाद नहीं हारी। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈ ਸੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਹੁਣ 303 ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਦ ਵੱਡੇ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, और बिल्कुल ही थले आ जाती है, या 200 ते आके टिकती है, या 220 ते, या 270 ते, या 300 ते। यह सारी गल देखने वाली। तुसीं कहा जी जिहड़ा एक बार सीट ते बहिंदा आ वो फिर मुड़ के वो ऑटोमैटिकली चीज़ां हो जांदियां। साडी बिरती तो इहो जी आ, सानूं बस दी सीट मिलदी है तो असीं उहदे लई लड़ाई झगड़ा कर लैंदे आ। जे कोई माड़ा मोटा इधर उधर नूं होण नूं कह देवे असीं तां ओह नहीं छड्डदे, जद कि पता हुंदा कि आ अगला स्टॉप जिहड़ा आ ओह साडा आउण वाला आ, इंना क सफ़र आ, उत्थे असीं उतर जाना, इसे सीट ते कोई होर बैठा होना। तो उत्थे भी साडे लई ये रहिंदी कि हुण तां मैं बह गया, हुण नहीं मैं छड्डदा। तो फिर ये तां बड़ियां वड्डियां कुर्सियां ने, वड्डियां सीटां ने। फिलहाल दिलचस्प है भारत की पॉलिटिक्स, और चर्चा इस दिलचस्प पॉलिटिक्स ते दिलचस्प ही हुंदी है। फिलहाल इसे दे नाल दिओ अपने जसवीर नूं इजाजत। देखदे रहो टीवी पंजाब।